لکھا رہتا ہے کہ بعد نماز مغرب تا طلوع فجر تک، اب فجر تک لوگ رہتے نہیں ہیں۔ کہ روز پہلے بنگوا میں بھی مولانا جرجی صاحب آئے تھے، سنا کے دوران تقریر ہی لوگ آدھے بھاگنے لگے۔ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال بہت دنوں کے بعد آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تقریر کو بھی ہم نے میلہ ٹھیلا بنا لیا ہے، اب وہ زمانہ رہا نہیں۔ ہم لوگ جب چھوٹے میں پڑھتے تھے جامعہ اسلامیہ تتواری مدرسے میں، تو وہاں بڑے بڑے مقرر آتے تھے۔ بنگلہ مقرر مولانا مسلم رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالوہاب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین عرف صالح صاحب سلفی رحمۃ اللہ علیہ۔ ادھر بہاری مقرر میں مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، سب لوگ آتے تھے۔ لوگ ظہر کے بعد ہی آ کر کے بھیڑ لگا دیتے تھے۔ درجنوں جلسہ میں نے اسے دیکھا۔ ظہر پڑھتے تھے، عصر پڑھتے تھے، مغرب پڑھتے تھے، عشاء پڑھتے تھے، فجر پڑھ کے سب لوگ جاتے تھے۔ وہ روحانی جلسہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج ہم نے جلسے کو میلہ ٹھیلا بنا لیا۔ جلسے کو کان کی عیاشی، کان کی مزہ کے لیے سنتے ہیں اور اس کو اسلامی اعتبار سے نہیں سنتے۔ سمجھ رہے؟ مسلمانوں پر چاروں طرف ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ادھر ایک خاص رقم اربوں خربوں روپیہ کھا کر بریلی کے بہت بڑے شہدا وسیم رضوی جیسے خبیث آدمی، جس نے قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرنے کی جرأت کی ہے، لیکن آج ہندوستان پہ حکومت و سیادت ایسی نہیں ہے کہ اس آدمی کو تختہ دور پر یا پھانسی پر لٹکایا جائے۔ کوئی کہنے والا نہیں۔ کیوں کہنے والا نہیں؟ ڈر ہے، سب کو بھے ہے۔ قرآن کی توہین، نبی کی توہین پر روزانہ بیان دے رہا، ٹی وی میں، دنیا کے چینلوں میں، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ کس وجہ سے؟ امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ ایک دور آئے گا، قیامت بالکل قریب ہے، اور پوری دنیا ایمان کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ٹوٹ پڑے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ قرب قیامت میں جگہ جگہ پہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ سونے کا پہاڑ سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا سونا مل جائے تو پہاڑ تیار ہوگا۔ نبی کائنات نے اپنی پیاری صحابی سے مخاطب ہو کر کہا کہ ابو ذر، اس سونے کی ایک رتی بھی ہو مت لینا اگر تم زندہ رہنا تو۔ سب فتنہ ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ دولت کی بات کرتے، دولت تو آئے گی۔ نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک ایک بیدانہ انار اتنا بڑا بڑا اللہ تیار کرے گا ہائبریڈ کا کہ ایک بیدانہ آدھا توڑ دے گا، اس کا دانہ نکال کے کھا لے گا، اور اس میں چاروں طرف 8 کو کھونٹی لگا کے، کھمبا لگا کے اس کو گھر بنا لیا جائے۔ اس کا مطلب بیدانہ کتنا بڑا ہوگا؟ وہ بھی آیا نہیں ہے، اتنا بڑا بیدانہ دیکھے نہیں ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف پڑھاتے سمے جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس میں ایک حدیث آئی کہ قرب قیامت میں ایک کٹھے میں 10 من 20 من کر کے اناج کا اپج ہوگا۔ ایک یو پی کا لڑکا تھا نینی تال طرف کا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کی اگر حدیث نہیں ہوتی تو میں اس کو جھوٹ مانوں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک کٹھے میں 20 من فصل اناج کا اپج ہو جائے گا؟ کیسے ہے؟ آج دیکھیے ایک کٹھے میں 8 من 10 من مکئی ہونے لگا ہے۔ نبی نے مزید فرما دیا کہ قرب قیامت میں ایک کٹے میں ایک نہیں، دو نہیں،
40 من اناج کا उपज ہوگا، کھیتیوں میں اتنی برکت دی جائے گی، غریبوں کو اللہ مالدار کر دے گا۔ نبی کائنات سے پوچھا گیا کہ قرب قیامت میں کون لوگ سب سے زیادہ مالدار ہوگا؟ نبی نے فرمایا انت لذل امت ربتہا، قیامت کی ایک نشانی بتائی کہ لونڈی آقا کو جنے گی۔ آپ نے فرمایا وَإِن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ لَعَلَّ رِيَاءَ الشَّاةِ تَتَأَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ کون لوگ مالدار ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو کل تک جن کو چپل میسر۔ یہ ہماری آپ کی زبان نہیں ہے، 1600-1700 سال پہلے نبی نے فرما دیا، جن کے پیر میں چپل میسر نہیں تھا، نبی فرما رہے وَإِن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، جس کو اچھا کپڑا میسر نہیں تھا کل تک۔ دوسری روایت میں کہا کہ بہرا آدمی، گنگا آدمی، گردن کا ٹیڑھا آدمی، جن کی زبان پر تتلاہٹ ہوگی، یہ لوگ کیا کریں گے؟ اتنے مالدار ہو جائیں گے، اتنے رئیس ہو جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں تتألون فی البنیان، بلڈنگ بنا کے گھمنڈ کریں گے، قیامت کی نشانی ہوگی، دولت آ جائے گی لوگوں کے پاس۔ ابھی آپ نے کبھی حلال و حرام کی تمیز کی ہے؟ پنچایتی الیکشن آپ کے یہاں ہو گیا، کہیں ابھی ہو رہا ہے، کہیں گنتی ہے 1 دسمبر کو، کہیں 8 دسمبر کو، کہیں 15 دسمبر کو۔ کیا ہو رہا ہے؟ 2 ٹکے کے لیے ہمارا بک رہے ہیں کہ نہیں؟ مچان بنا کے یہ بیمان سرشابادی قوم سو رہے ہیں، رات بھر جاگ رہے ہیں، اس سے بھی 2000 لیتے ہیں، ان سے بھی 2000 لیتے ہیں۔ ایک کو ووٹ دیا، ایک کو نہیں دیا، کبھی گھر کے ووٹ کو 2 حصوں میں کر دیا۔ امام کائنات نے کہا یہ قوم فلاں نہیں پائے گی جو قوم رشوت لے کے ووٹ ڈالیں گے اور رشوت دے کے ووٹ لیں گے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے والراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ کبھی ہم نے آپ نے سوچا کیا ہو رہا ہے؟ دولت کی پوجا ہو رہی ہے، ایمان کا خاتمہ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں پر یلغار ہو رہی ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہم مسلمانوں کو؟ جلسے ہو رہے ہیں، گلی گلی میں جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، دین کے خاطر ہم نے دین کو پس پرس ڈال دیا۔ رب کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، حدیث رسول سمجھنے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں، میلہ ٹھیلا ہم نے بنا لیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ زمانے کو ہم نے کس طرح رخ کو موڑ دیا ہے۔ آج 50,000 60,000 10,000 20,000 لے کر کے جلسے کرائی جا رہے ہیں۔ ایک مقرر 1 گھنٹے کی تقریر کریں گے 60,000 روپیہ لیتے ہیں، 10,000 لیں گے، 20,000 لیں گے فکس کر کے۔ پہلے زمانے کے بڑے بڑے علماء آتے تھے، میں نے میرے والد محترم مولانا علی اصغر رحمانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، عبدالروق جھنڈا نگری رحمت اللہ علیہ کی جیب میں 500 روپیہ رکھ دی، تو جیب سے نکال کے کہہ رہے ہیں 200 خرچ ہوا ہے، سفر خرچ، 300 واپس مدرسے میں رکھ لیجیے۔ یہ حال تھا، ایمان تھا اس زمانے میں۔ آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے خطبے کے بعد جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کلوا حلالا طیبا، حلال طیب مال کھاؤ، حلال طیب، طیب کہتے جو اندر باہر دونوں پاک، ایک ہوتا طاہر، باہر سے اوپر سے پاک ہے لیکن اندر سے ناپاک، اس کو نہیں کھا سکتے ہیں، سمجھ رہے؟ نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی من حرام، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش، جس کی پرداخت حرام چیزوں سے کی گئی ہو۔ کوئی کہنے والا ہے ایک زمانہ تھا حضرت عمر جیسے جلالی صحابی رسول ہیں، منبر پہ ایک نیا کرتا پہن کے چڑھا ہے خطبہ دینے کے لیے، جمعے کا خطبہ۔ حضرت ابو سعید خدری، حضرت محمد بن مسلمہ پکڑ کے ممبر سے نیچے کر دیا،
बाघ को, शेर को, इतने बड़े सहाबी जिनके बारे में नबी कायनात ने कहा कि अगर मेरे बाद नबी का सिलसिला चालू रहता तो उमर नबी होते, लेकिन मैं खातमुन नबीन हूं, मेरे बाद अब कोई नबी आने वाले नहीं है, लेकिन अगर होते तो उमर हो। मिंबर से उतार दिया गया। कहा क्यों? का खत्ताब का बेटा हो, ज़राए आमदनी तुम्हारा जानता हूं, कहां से ये पैसा पाए हो बताओ। हजरत उमर ने कहा कि मेरा बेटा अब्दुल्ला लोगों के सामने बयान देगा। हजरत अब्दुल्ला खड़े हुए, कहने लगे अमीर अल मोमिनीन को देखकर तुम लोगों ने मिंबर से उतार दिया। जानते हो मेरा अब्बा हजरत उमर जिस कुर्ता को पहन के जुमा का खुतबा देते थे उसमें पैवन लगी थी, पैवन कई 2-3 है कि नहीं? देवबंदी मौलवियों ने कहा 70 पैबंद लगी थी। कितने? 70। बरेलवी के बड़े पीर ने तकरीर में कहा कि हजरत उमर जो कुर्ता पहन के खुतबा देते थे उसमें 70,000 पैबंद लगे थे। पैबंद बुझ रहे हैं ना, जिसको हम अपनी जुबान में ताली बोलते हैं, चिप्पी। तो 70,000 अगर चिप्पी रहा होगा तो कुर्ता कितना बड़ा रहा होगा? अस्तगफिरुल्लाह। 2-3 चिप्पी थी, उस कुर्ते को बदल के हजरत उमर को नया कुर्ता बना दिया। हम लोग कहते हैं ना कि अगर मौलाना शमशाद साहब रोजाना नजायज करे, कल तक गरीब थे, खानदानी गरीब, 1 कट्ठा जमीन का मालिक नहीं उनका बाप दादा, लेकिन अचानक 1 साल में 10 करोड़ की बिल्डिंग बना ली, 40 लाख की मारुति में चढ़ने लगे, तो कुछ लोग तो कहेंगे, तबसरा करेंगे कि कहाँ से मिला, ये तो नाजायज है, कहाँ से लाया, चोरी किया, चंदा किया, है कि नहीं? एक ज़माना था कि सऊदीया में एक कुर्ता के दामन फैला करके भीख मांगे थे, नाम लेना नहीं चाहूँगा, दुनिया से चले गए, तो एक दिन में इंडियन 1 करोड़ रुपया मिला था। मस्जिद नबी मदीने के मस्जिद के सामने सिर्फ यही कुर्ता पायजामा पहने हुए थे, हिंदुस्तानी मौलाना थे, अच्छे मदनी आलिम, तो ऐसे दामन फैला के मस्जिद नबी के सामने खड़े हो गए थे। तो एक नमाज के बाद कितना भीख मिला? अल्लाह अकबर, जरा गौर कर रहे हैं। सऊदी हर वक्त दौलत लुटा रहे हैं, जन्नत के लिए दौड़ रहे हैं, अब किसी की 5 वक्त नमाज नहीं छूटती। जरा मुआवजा कीजिए, सऊदिया के कोई आदमी, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, किसी की 5 वक्त नमाज नहीं छूटती। कितनी खुशाइन बात। हम में से कितने लोग 5 वक्त नमाजी? ईमान हमारा कहाँ चला गया दोस्तों? उन्होंने दौलत को लुटा दिया। शाह फहद बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब बादशाह थे तो एक पार्लियामेंट में कानून पास किया था कि पूरी दुनिया की कोई मस्जिद फूस की रहनी नहीं चाहिए, पूरी दुनिया का कोई मदरसा फूस का रहना नहीं चाहिए। इसके लिए जितना भी रुपया लग जाए, बैनल मशरिक वल मगरिब, दुनिया जहां तक है हर जगह में जाके मस्जिद को पक्का बना दो और मदरसे को पक्का बना दो। अज़म किया था, लेकिन आज रुख किधर जा रहा है? ईमान किस तरफ है? कहते हम क्यों टोकने जाएंगे? यह अमीर अल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब को मिंबर से उतार दिया गया। जब सफाई बयान की कि सबको बैतुल माल से एक चादर हिस्से में मिली थी, एक चादर मुझे, एक चादर मेरी बाप फारूक आजम को मिली थी, जो चादर इकट्ठा करके अमीर अल मोमिनीन को कुर्ता बना दिया हो। अगर जायज है तो मेरा बाप दोबारा मिंबर पे चढ़ के खुतबा देगा, नहीं तो नहीं देगा। सबने कहा हमारी बदगुमानियां दूर हो गई, जाइए। हजरत उमर दोबारा मिंबर पे चढ़ के जुमा का खुतबा दिया। कभी हमने आपने गौर किया है? बहरीन का गवर्नर है, साहबी रसूल है, बदरी साहबी जानती? 313 जंगे बदर में जो शरीक हुए थे, जिनको नबी ने कहा था तुम्हारा अगला पिछला गुनाह माफ, छोटा बड़ा सब गुनाह माफ, जन्नती जन्नती जन्नती। 313 आदमी 900 से जायद काफिरों के मुकाबला के लिए इस्लाम और कुफर की पहली लड़ाई, पहली जंग, जिसमें 313 आदमी शरीक हुए थे। नबी ने जन्नती कहा था, उसमें से एक साहबी बहरीन के गवर्नर बने थे, है कि नहीं? बहरीन का गवर्नर
जानते हैं ना, गवर्नर चीफ मिनिस्टर से भी बड़ा आदमी, मुख्यमंत्री से भी बड़ा। लेकिन उस ज़माने में मुख्यमंत्री ही चंदा लाते थे। आजकल मौलवी जाते हैं ना आपके पास ज़कात फितरे का पैसा लेने। अगर ये इस्लामी हुकूमत होती तो पुलिस जाती, बीडीओ साहब जाते, डीएम आते, है कि नहीं? तो वो चंदा जमा करते थे। बहरीन का गवर्नर चंदा जमा करके लाया। चंदे में क्या मिला? हमारे यहाँ धान, मकई, गेहूं, पैसा, यही सब मिलेगा। उस जमाने में चंदे में क्या मिलता था? मनक्का, किशमिश, खजूर, है कि नहीं? जेवरात, सोने की अंगूठियां सब लाए, सब लाके नबी को जमा कर दी। एक अंगूठी, इतना लाए अंगूठी 2000 से ज्यादा, एक अंगूठी वो अपने मन से बहरीन के गवर्नर लगा लिए। कितना मैं करोड़ों का सामान नबी को चंदा ला के जमा किया हूं, एक अंगूठी मैं लगा लूं तो क्या है? 3 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। नबी जनाजा पढ़ के दफन करके आ गए। अब कौन साहब याद रखिएगा? बदरी साहब, जिनके अगले पिछले गुनाह माफ की गारंटी नबी ने वही दिया था। और नबी जनाजा पढ़ के दफन करके आए, कब्र में अजाब हो रहा। जिब्रील अमीन आ गए, कहा अल्लाह के नबी, बहरीन के गवर्नर को कब्र में अजाब दिया जा रहा है। ये सुनकर अल्लाह के रसूल हैरान और परेशान हो गए। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी के मिंबर के पास से बाहर आते, फिर अंदर जाते। अम्मा आयशा देखकर समझ गई कि क्या बात है। अल्लाह के रसूल हैरान और परेशान है। कहा कि जानती हो आयशा, आज एक मेरे जंगे बदर में शरीक होने वाले नेक सहाबी को कब्र में अजाब दिया जा रहा है। मगरिब के नमाज के बाद नबी कायनात ने सबको जमा कर लिया। सहाबा इकराम से पूछा कि इनका अमल कैसा था? सबने कहा अच्छा। कहा फिर कब्र में अजाब क्यों दिया जा रहा है? हजरत आयशा को भेजा अपनी बीवी को नबी ने कि गवर्नर की बीवी जिंदा है, उनके पास जाके पूछो तो इनका अमल कैसा था, कब्र में अजाब क्यों दिया जा रहा है? जिब्रील आके अभी बताया। वहां जाके जब पूछे तो उनकी बीवी भी बोली कि बड़े नेक आदमी थे, तहज्जुद गुजार थे, अमल के पुख्ता थे। कहा फिर क्यों कब्र में अजाब दिया जा रहा है? उनकी बीवी ने कहा आयशा सुनो सुनो एक बात, नबी को एक बार बहरीन से जो चंदा ला के दिए थे, सोने की अंगूठियां, सोने के जेवरात, कान की बालियां और खजूर, मनक्का, किशमिश, छुहारा जो सब मिला था, एक अंगूठी नबी की इजाजत के बगैर ले ली। वो मामूली समझा था कि ये हम इतना ला के दिए तो एक रख लेने में क्या हर्ज की बात। या के हजरत आयशा ने नबी को सुनाया। नबी ने कहा या आयशा, इसको तुमने मामूली समझा है। वलाउ काना मिस्लु ज़बदिल बहर, अगर समुंदर की झाग के बराबर, समुंदर के पानी के बराबर भी नेकियां होती, 30 एक अंगूठी की खयानत की वजह से इनके सारे नेकियों को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया है। जरा गौर करो। नबी दुआ के लिए निकले, कब्र में गए, एक हरी टहनी को 2 हिस्से में काट दिए, गाड़ दिए, नबी दुआ करने लगे। कब्र से अजाब टाल दिया गया। बहुत से बरेली हजरात कब्र में हरी चादर चढ़ाते और दलील में कहते हैं नबी ने कब्र से अजाब दूर करने के लिए हरी टहनी गाड़ी थी। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि इसका मतलब आपके पीर के कब्र में अजाब दिया जा रहा है, तभी तो हरी चादर चढ़ा के अजाब भगा रहे हो। हालांकि वो नबी थे, इमाम कायनात की बात थी, अजाब हटा लिया गया एक अंगूठी की खयानत की वजह से। अब पूछिए लोगों से कि घूस लेके मुखिया में जो जिता रहे हैं, हरा रहे हैं, तो ये एक अंगूठी की खयानत वाले नेकी सब कुछ करने के बावजूद भी कब्र के अजाब में मुब्तला हो जाए तो हमारा आपका क्या हशर होगा? जो मौलाना चंदा करके लाते हैं, नेकी का काम करते हैं, लेकिन सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के बगैर कुछ चुरा लेते हैं, उसका क्या हशर होगा? क्या होगा उन आलिमों का तो जो चंदे के नाम पे पैसा लाके अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, चंदे के नाम पर यतीम गरीब
अनाथ बेवा के हुकूक को पामाल करते हैं। कभी आपने पूछा है कि मौलाना साहब आपके बाप दादा गरीब थे, आपके खानदान गरीब थे, आज अरबपति हो गए हो, कहां से पैसा लाए हो, कहां से इतनी महंगी कार लाए हो? कोई पूछने वाला नहीं है। वो जमाना था कि नजायज होने नहीं देते थे, चूंकि हदीस याद थी नबी की कि मन रअा मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही, कोई नाजायज चीजों को देखो तो हाथ से रोको, यह ईमान का तकाजा है। अगर हाथ से रोकने की क्षमता नहीं है, नबी ने फरमाया फबिलिसानी, जबान से मना करो कि मत करो। अगर जबान से मना करने की ताकत नहीं है तो नबी फरमाते हैं फबिक़ल्बिही, फबिक़ल्बिही, उस आदमी से दिल से नफरत करो कि बेईमान है, ठग है, नाजायज पैसा रखता है, दारू बेच के सूद व ब्याज का पैसा लाके रखा है। मैं इसको कभी इनसे समर्थन नहीं कर सकता हूँ, इनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। कभी हमने आपने ऐसा किया है? नहीं किया है दोस्तों। क्या हो गया मुस्लिम समाज को? किताब पढ़िए अल्लामा शेख सलाहुद्दीन मकबूल अहमद मदनी हफिज़हुल्लाह का, इनका नाम सुना होगा, चूंकि अररिया मशहूर जगह है। एक बार जमीयत का मामला था कि आप मेहरनगर में जिनकी गाड़ी पे पथराव हो गया था, सुने होंगे कि हिंदुस्तान के किबार आलिम दीन की गाड़ी पे पथराव हो गया। किस बुनियाद पर? 80 किताबों के मुसन्निफ बड़े मौलाना आए थे। क्यों पथराव किया? किसने किया? हाय हाय, ईमान कहाँ चला गया है? उन्होंने किताब लिखी है कि उलमा मस्जिद बनाने की वजह से जहन्नमी हो गए। क्या किताब लिखे? उलमा मस्जिद बनाने की वजह से जहन्नमी हो गए। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात है? अब तक तो हम लोग मौलवी की ज़बानी सुनते आए हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद तामीर करेगा अल्लाह उनके लिए जन्नत में घर बनाएगा। सही बात है, नबी की हदीस है, लेकिन ये किताब लिख दी है कि और मौलाना लोग मस्जिद बनाने की वजह से जहन्नमी हो गए। ये क्या मैटर है? ये यही मैटर है दोस्तों। एक मस्जिद हमें बनाने के लिए दिया है कि 10 लाख में इस मस्जिद को बना दो, उसमें 10 में से हम 6 लाख ही रख लिए हैं। 4 लाख रुपये सीधे साधे मौलवी मौलाना शमशाद सल्फी जैसे भूले भाले आदमी को कहें कि 4 लाख रुपया ले जा करके संदरपुर में एक मस्जिद बना दो, कुछ गांव से भी लगवा लेना, कुछ कर लेना, क्या होगा? एक टीवल नल हिंदुस्तानी 40,000 दिया जाता है कि नहीं? 40,000 का अरब का कैसो रियाल हो, बहुत मामूली पैसा है, वो दिया जाता है। 40,000 में एक नल। एक मौलवी कह रहे हैं कि अगर 1,000 ट्यूबवेल मिल जाए मौलाना नल, तो मेरी खानदान पुस्तक बैठ के खाए। हाय क्यों? एक ट्यूबवेल में मिला 40,000, संदरपुर में ट्यूबवेल हराने के लिए आएंगे 500 रुपया 2500 रुपया देंगे, उसमें भी कहेंगे सहनगांव वाले बना दो। क्या हो गया ये? शर्म करो मेरे भाई, क्या हो रहा है? अल्लाह का घर मस्जिद की तामीर इंदिरा आवास के मकान की तरह बनाया जाता है। छत पे पानी चूता है, मस्जिद घुसने के बाद ताज्जुब लगता है कि अल्लाह का घर आकर के दिल खुश होना चाहिए, लेकिन मस्जिद आने के बाद ताज्जुब लगता है कि वो मस्जिद इंदिरा आवास के मकान की तरह कहीं पलस्तर झरा हुआ है, कहीं पंखा लटक रहा है, कहीं खिड़कियां लटक रही है। अल्लाह के घर के साथ हमने नारवा सलूक किया है, फिर भी पूरी जनता, पूरी आवाम समझ नहीं पा रहे हैं कि अल्लाह के घर के पैसे को चोरी करके, यतीम के पैसे को चोरी करके, टीवल के पैसे को चोरी करके, अनाथ बेवा के पैसे को चोरी करके खाने से कितना बड़ा गुनाह है, कितना संगीन जुर्म है। ये जो जालिम जाबिर बादशाह को अल्लाह ने मुसल्लत किया है, कब होगा ये कौम पर आफत? कब आएगी? जब ये कौम खाने पीने हलाल और हराम की तमीज नहीं करेंगे। मेरी बात कभी हमने गौर किया? क्या आवाम की बात है, क्या उलमा की बात है, क्या फुदाला की बात है? हमने तमीज नहीं की है। वो साहबा थे कि हराम खाने के लिए तैयार। बुखारी की हदीस है कि नबी के नाती हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सदके का खजूर उठा लिए, चूंकि सदका आले रसूल के लिए हराम था। खजूर उठा के हजरत हुसैन मुंह पर रख लिए। नबी आए
کہا حسین آل رسول کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ حضرت حسین کی حلق میں انگلیاں ڈال کے کہہ رہے تھے، بخاری کا شبد ہے، نبی فرما رہے تھے ہش ہش، مسلم شریف میں ہے کک کک کک، حسین اگل دو، نبی کے خاندان کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ نبی نے فرمایا صدقۃ اوسخ الناس، صدقہ لوگوں کا میل و کچیل ہے۔ ایک جگہ میں آپ نے فرمایا کہ صدقہ لوگوں کا میل و کچیل اور پیپ ہے۔ ایک آدمی کو پھوڑا ہو گیا ہے، اس کی شفا کے لیے ہم نے 1000 روپیہ صدقے میں دیا ہے۔ یہ پیسہ یا یہ سامان کی حیثیت کیا ہے؟ جس طرح سے پھوڑے کی پیپ کو نچوڑ کر گندا ایک کسی کٹوری پہ رکھ دیا جائے، کتنی گھناؤنی چیز ہے۔ نبی نے فرمایا صدقۃ اوسخ الناس، یہ میل و کچیل ہے، یہ گم چیز ہے، پیپ ہے، یہ یتیم غربا کے کھانے کے لیے سامان ہے۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے؟ ہم فطرے کا پیسہ چرا رہے ہیں، فطرے کے پیسہ استعمال کر رہے ہیں، چرب قربانی کا پیسہ کھا رہے ہیں، مدرسے مسجد کے نام پر، یتیم غریب کے نام پر، اناج کے نام پر، بیوہ کے نام پر پیسہ لوٹ کے کھا رہے ہیں۔ قیامت کا میدان ہوگا، حشر کے میدان پہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا، سب کی الگ الگ شکل ہوگی، کسی کا گردن ٹیڑھا ہوگا، کا انصاف نہیں کیا ہوگا۔ یہ کچھ آدمی آئیں گے جن کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، گوشت نہیں ہوگا چلے گا، اللہ پاور دے گا، چل کے جو آئے گا میدان محشر میں خالی صرف ہڈی، چہرے پہ جسم پہ گوشت نہیں ہوگا۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو طاقت رہتے ہوئے بھیک مانگ کر کھاتے تھے، طاقت رہتے ہوئے بھیک مانگ کر کھاتے ہیں۔ یا ہم گرہست ہیں، مالدار ہیں، سعودیہ جا کے بھیک مانگ رہے ہیں، کویت جا کے بھیک مانگ رہے ہیں، پیسہ لا کے اپنا کھا رہے ہیں۔ طاقت رہتے ہوئے جو بھیک مانگتے تھے، آپ نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہرگز بھیک مت مانگنا، بھیک مانگنا نہیں، بحالات مجبوری، ایسی مجبوری آ جائے کہ کام بھی نہیں کر پا رہے ہو، قرض حسانہ بھی نہیں پا رہے ہو، تب کر سکتے ہو، تب بھیک مانگ سکتے ہو۔ میری بھائیو دوستو، ہم نے حلال غذا کھانے کا سسٹم چھوڑ دیا ہے، پیسہ سود پہ لیا جا رہا ہے، بیاج پہ پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ نبی نے فرمایا سود اتنا سنگین جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی زنا کرے تو گنہگار ہے، ایک زنا مسجد میں کرے تو ڈبل گناہ ہے۔ زنا کیا پھر مسجد میں کیا، مسجد کی بے حرمتی کی اللہ کے گھر کی، ڈبل گناہ ہے۔ لیکن نبی کہتے ہیں ایک آدمی اگر زنا کرے اپنے سگی ماں سے، کتنا بڑا پاپی ہوگا وہ آدمی، کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ نبی کہتے ہیں اپنی سگی ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑا مجرم سود بیاج پر پیسہ لگانے والا ہے، سود و بیاج پر پیسہ گواہی بن کے اٹھانے والا ہے، لگانے والا ہے، اس پہ گواہ بننے والا، اس پہ لکھنے والے پر نبی نے لعنت فرمایا ہے۔ معاشرے میں